Good morning, all. Good morning. Good morning, ma'am. Yeah. Good morning. Morning. Good morning. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തേ? പറയൂ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ എടുത്തേ? എന്തായാലും സംസാരിക്കാതെ. Preposition. Yeah, preposition. Preposition ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതിയെടുത്തില്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? വിസിബിൾ ആണോ? പറയൂ. കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ? പറയൂ. യെസ്, ഓക്കെ. യാ. ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പറയണേ. യാ, ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്താണ്? എന്താണ് പ്രപ്പോസിഷൻ? വാട്ട് ഈസ് പ്രപ്പോസിഷൻ? ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിനെ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് പ്രപ്പോസിഷൻ? ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ? പറയൂ, ഒരാള് പറയൂ. വൈഷ്ണവി. വൈഷ്ണവി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യാ, പ്രപ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നിങ്ങൾ തന്നെ നോട്ട് എന്തായിരുന്നു? പറയൂ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. Hence, അതിനാൽ, until, ഇതുവരെ, although, Okay. if, even though, nevertheless, despite, therefore. ഓക്കെ, സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ? ഇൻ, ഓൺ, അറ്റ്, ഫോർ, സിൻസ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. Okay, the cat is sitting under the table. അല്ലെ, ഇവിടെ അണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ്. കാറ്റ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? Under the table. Under the table. Table താഴെ. Next നോക്കി, I get up in the morning before 6 o'clock. 6 മണിക്ക് മുൻപ് എഴുന്നേൽക്കും, അല്ലെ? They are discussing about football. അവരെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? About football. Where are you from? നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? From ആണ് ഇവിടെ എന്ത്? Preposition, അല്ലെ? We can live without water. ഇവിടെ എന്താണ്? Without ആണ് preposition ആയിട്ട് വരുന്നത്. A plane is flying above the village. വില്ലേജിന് മുകളിലൂടെ എന്താ? പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? My brother sat down beside me. ഇവിടെ എന്താ preposition? Beside, അല്ലെ? Next നോക്കി, we are very hungry but the fridge is empty. ഇവിടെ but എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു preposition ആണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയേ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി എല്ലാവരും? വായിക്കൂ, ഒരാളൊന്ന് വായിക്കൂ. The calculator is dash the table. ആൻസർ പറയൂ. On the table. On the table. Yeah, on the table. Next one. വായിക്കൂ. He was angry dash me. Was angry dash me. Answer. Answer With പറയൂ. me. Yeah, with me. With me ആണ് ആൻസർ. Okay, your teacher is not satisfied dash your study. Answer ഏതാ?
in, ഇന്ന് വിത്താണ് വിത്താണ് ആൻസർ. Okay, your teacher is not satisfied with your study. Okay, first one answer, the calculator is on the table. Table മുകളിൽ. He was angry with me. അവിടെ with ആണ് answer. Your teacher is not satisfied with your study. അവിടെയും with ആണ് answer. Fourth one നോക്കിയേ, വായിക്കൂ, fourth one വായിക്കൂ. He should take care dash his health. Care of his health. Take care of his health. Fourth one answer off ആണ്. ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും എഴുതിട്ട് കണ്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ, ഫിഫ്ത് വൺ വായിക്കൂ. John traveled dash train. Yeah. Answer പറയൂ. By Yeah, by train. By train. Okay. Next. I was born in 1986. I was born in 1986. Yeah, sixth one. I was born in 1986. Okay. Next one. Yeah. She left university 3 years ago. Seventh one ആയിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, വായിക്കും. She left university 3 years ago. Yeah, ago ആണ് അവിടെ correct answer. Seventh one വായിക്കൂ, seventh one. I have been a journalist since 2 years. For 2 years. Yeah, I have been a journalist for 2 years. Next, ninth one വായിക്കൂ. 8-ലെ she left university 3 years. Yeah, she left university 3 years ago. അത് നേരത്തെ അവര് വായിച്ചിരുന്നു. അതാ she left university 3 years. എന്താ ആൻസർ? Dash ഏതാണ് ആൻസർ ചെയ്താ? ago. Ago. She left university 3 years ago ആണ്. Okay. Ninth one വായിക്കൂ. Anyone? he lived abroad dash 1998. Since Since ആണ്. Ninth one answer. He is lived abroad since 1998. Since ആണ് answer. Okay. 10th one. 10. One by Q. Is your brother dash home? Is your brother at home? Yeah, is your brother at home? Achana. 11th one. By Q. no one can live without water. Yeah, no one can live without water. Okay. 12th one. ആരെങ്കിലും വായിക്കാത്തവർക്ക് വായിച്ചേ. 12th one. വായിക്കൂ ആരെങ്കിലും? വായിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും വായിക്കൂ. She has been absent. വായിക്കൂ, വായിക്കൂ. വായിച്ചോളൂ, ഒരാളെ വായിക്കൂ. She has been absent dash Wednesday. Answer പറയൂ. She has been absent dash Wednesday.
On Wednesday. On Wednesday. For Wednesday. She has been absent. Dash Wednesday. On അല്ല. ഇവിടെ ആൻസർ സിൻസ് ആണ്. Answer is since. She has been absent since Wednesday. Okay. 13th one, like you, 13th one. The mountains were covered dash snow. The mountains were covered dash snow. And the answer is With snow. yeah, with snow. 13th answer, the mountains were covered with snow. Next, 14th one, the snake was killed dash somebody. By. The snake was killed dash somebody. Yeah, by. The snake was killed by somebody. Next, last one, the Chennai Express starts dash Coimbatore. From. Yeah, the Chennai Express starts from Coimbatore. Doubt എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തോളൂ. എടുത്തോ? നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത എല്ലാവരും? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. എന്ത് പറ്റി എല്ലാവർക്കും? എനർജി ഇല്ലാതെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കൂ. നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തോ? ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് എഴുതിയേ. She sat dash the table. She sat dash the table. Under the table. മിസ് ഒന്നും കൂടി പറയോ? She sat on the. On the mute. On the table. Mute. She sat dash at dash the table. She sat dash the table. Okay, clear ആണോ? She sat dash the table. Clear ആണോ? Yes, miss. ആൻസർ ഒന്ന് പറയോ? Under the table. On the table. On the table. On the table. On the table. The table. Answer? On. ഇനി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ആൻസർ പറയൂ. ഒറ്റ ആൻസർ പറയൂ. കമന്റ് ചെയ്താലും മതി. പറയൂ. ഓൺ ദ ടേബിൾ പറഞ്ഞു, അണ്ടർ ദ ടേബിൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. അറ്റ് ദ ടേബിൾ പറയുന്നുണ്ട്, അണ്ടർ ദ ടേബിൾ, ഓൺ ദ ടേബിൾ, അറ്റ് ദ ടേബിൾ, ഓൺ ദ ടേബിൾ, beside the table. Okay. On the table എന്താ പറഞ്ഞേ? On the table. നമുക്കിവിടെ അതിനെ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, ബിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെ? പുറത്ത് ആ പെൺകുട്ടിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു എന്ന് അവിടെ എന്നാലും പറയില്ല, അല്ലെ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അരികെ, അല്ലെ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ താഴെ എന്നൊക്കെ പറയാം, അല്ലെ?
അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഓൺ അവിടെ വരില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻ എവിടെയൊക്കെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇൻ, ഓൺ, അറ്റ് ഇത് മൂന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻ എവിടെയൊക്കെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയാവോ? ഇൻ എവിടെയൊക്കെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിൽ അകത്താണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, then before month, this for month. In, oh, okay, month. Then in for month. Then ഓക്കെ, എഴുതിക്കോളും. ഇൻ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പറയാം. ഓക്കെ, ഇൻ യൂസേജസ് നോക്കിക്കോളൂ, എഴുതിക്കോളൂ എല്ലാവരും. ഇതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞോ മാം? ഇല്ലില്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയാം അവസാനം പറയാം. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോളൂ. ഇൻ യൂസേജസ് എവിടേക്കാ? കൺട്രീസ് or village or cities. Countries or village or cities. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് in യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, countries, village, cities. Next, സീസൺ പറയാനും നമുക്ക് in യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സീസൺ. Then month or weeks. എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം? കൺട്രീസ്, വില്ലേജ്, സിറ്റീസ്. ദെൻ സീസൺ, ഓരോ സീസൺ വരില്ലേ, സമ്മർ, വിന്റർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ സീസൺ പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ മന്ത് ഓർ വീക്ക്. ദെൻ ഇയേഴ്സ്, വർഷങ്ങൾ പറയാനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇയേഴ്സ്. ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? മാഡം ആ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ആ മന്ത് ഓർ മാം ആ സീസണിന്റെ ഒന്നും കൂടെ പറയാവോ? ഇന്നില് വരുന്നത് കൺട്രീസ് ഓർ വില്ലേജ് ഓർ സിറ്റീസ്. ഇത് മൂന്നും പറയാൻ നമ്മള് ഇൻ യൂസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സീസൺ ആണ്. ഓരോ സീസൺ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് വിന്റർ ആവാം, സമ്മർ ആവാം, അല്ലെ, ഓട്ടം ആവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ സീസൺ പറയില്ലേ, അതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സീസൺ എഴുതാം, സീസൺ. ദെൻ ഏതാണ്? മന്ത്, മാസങ്ങൾ പറയാനും ആഴ്ചകൾ പറയാനും നമുക്ക് ഇനി യൂസ് ചെയ്യാം. മന്ത്സ് ഓർ വീക്സ് ആണ്, വീക്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇയേഴ്സ്, വർഷങ്ങൾ പറയാം, ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, സീസൺ, മന്ത്സ്, വീക്ക്, ഇയേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. താഴെ അങ്ങനെ വേണ്ടി എഴുതാം, ഇയേഴ്സ്. ദെൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഇൻ ദ ഈവനിങ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പൊ അത് എഴുതാം. മോർണിംഗ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഈവനിങ്. ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഇൻ ദ ഈവനിങ്. In the morning, in the afternoon, in the evening. എഴുതിയോ? Then enclosed space. Enclosed, ENCLOSED, enclosed space. അത് ഒരു എന്താ, കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയ സ്പേസിനൊക്കെ പറയില്ലേ. ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞോ? മോർണിംഗ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഈവനിങ്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എഴുതാം മോർണിംഗ്, ഈവനിങ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം, ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഇൻ ദ ഈവനിങ്, ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ, അങ്ങനെയും എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഇൻ ദ ഈവനിങ് എഴുതാം. ദെൻ നമ്മൾ പറയുന്ന എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ്. ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസിനെ പറയാനും നമ്മൾ എന്താ അവിടെയും ഇൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ്.
ENCLOSED, enclosed space. Enclosed space. കഴിഞ്ഞോ? Yes. Next ഏതാ? Small vehicles with confined space. Small vehicle, ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ. സ്പേസ് കുറഞ്ഞ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ. Small vehicles with confined space. CONFINED. CONFINED. Confined space. എൻക്ലൗസ് കേസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് മാം? എന്തോ? എൻക്ലൗസസ് കേസസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്മോൾ വെഹിക്കിൾസോ? അതല്ല. Small vehicles with confined space. CONFINED. Confined spaces. SPACES. അതായത് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ, സ്പേസ് കുറഞ്ഞ ചെറിയ വാഹനങ്ങളിലെ കാറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ. ഓക്കെ, എല്ലാം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തോ? എഴുതിയോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും? പറയണം മാത്രം. എല്ലാരും കഴിഞ്ഞോ? കഴിയുമ്പോ പറയോ ഒന്ന്? Yes, ma'am. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ഇൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിക്കോളൂ. എക്സാമ്പിൾസ്. He is in France. He is in France. അവിടെ എന്താണ്? ഒരു കൺട്രി ആണ് അല്ലേ? He is in France. കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താ? ഇൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, he is in France. He is in France. Next one, they lives in Delhi. അവർ ഡൽഹിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. They lives in Delhi. They lives in Delhi. They lives in Delhi. അവിടെ എന്താണ്? അതും ഒരു സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാല്ലേ? അവിടെ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എഴുതിയോ എല്ലാവരും? Yes, ma'am. ഓക്കെ, 10. It is in my pocket. It is in my pocket. It is in my pocket. ഇതെന്താ വരാ? It is in my pocket എന്ന് പറയുമ്പോ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോടി പറയാമോ? They lives in Delhi. അവർ ഡൽഹിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, കഴിയുന്നത്. They live, LIVES, lives in Delhi. DELHI, Delhi. Okay, third one, it is in my pocket. It is in my pocket. It is in my pocket. ഇതിന്റെ പോക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, the apples are in the fridge. The apples are in the fridge. അല്ലെ? ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലാണ് അല്ലെ? The apples are in the fridge. അതും ഒരു enclosed space ആണ്. The apples are in the fridge. Okay,
Next, I was born in May 1992. I was born in May 1992. I was born in May 1992. ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു മന്തും ഉണ്ട്, ഇയറും ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ മന്തും ഇയറും വന്നതുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്കവിടെ ഇൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ? പ്രപ്പോസിഷൻ ഇൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയട്ടെ? കഴിഞ്ഞോ? Yeah. Next, she wake up early in the morning. 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 Yeah. Okay. Then we are in the car. We are in the car. We are in the car. ഞങ്ങൾ കാറിനുള്ളിലാണ് അല്ലേ? We are in the car. We are in the car. പിന്നെ നമ്മള് കാറിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് പ്രപ്പോസിഷൻ വരും? ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാറിലാണ്. ട്രാവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരാ? യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ? അവിടെ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്താ വരാ? ബൈ ആ വരാ. ഓക്കെ, വി ട്രാവൽ ബൈ ദ കാർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നും പഠിക്കാം. ഓരോ പ്രപ്പോസിഷൻ ഒക്കെ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഓരോന്ന് പഠിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ. She joined our company in July. She joined our company in July. She joined our company in July. നമ്മൾ ജൂലൈയിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയില് ജോയിൻ ചെയ്തു. She joined our company in July. അവിടെ എന്താണ്? മന്താണ് അല്ലേ? മാസം. അപ്പോ എന്താ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്താ വന്നേ? ഇൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, next, I read it in the newspaper. I read it in the newspaper. ന്യൂസ്പേപ്പറിനകത്ത്, ന്യൂസ്പേപ്പറിനുള്ളിൽ അല്ലേ? ഞാനത് വായിച്ചത് ന്യൂസ്പേപ്പറിനുള്ളിൽ നിന്നാണ്. I read it in the newspaper. I read it in the newspaper. ഞാനത് പത്രത്തിൽ നിന്നാണ് വായിച്ചത്. പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, write the answers in your book. Write the answers in your notebook. Write the answers in your book. ബുക്കിനുള്ളിൽ എഴുതാനാ പറയുന്നത് അല്ലേ? Write the answers in your book. കഴിഞ്ഞോ? യെസ്, എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞോ? അപ്പോ ഇന്ന് എവിടേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാല് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ഏതാണ് നോക്കാം? ഓൺ. ഓൺ എവിടേക്കാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. എഴുതാം, ഓൺ. ഓൺ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. എവിടേക്കാണ് യൂസേജ്? എവിടേക്കാണ്? ഫസ്റ്റ് വണ്ണോ? ഫസ്റ്റ് വൺ മനസ്സിലായില്ല? സീറ്റ പറയൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാ പറയണ്ടേ? പറയൂ. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പറയൂ എന്നാണ്. ഇന്നിന്റെ ആണോ? ആ He is in France.
He is in France. അവൻ ഫ്രാൻസിലാണ്. He is in France. Okay, clear ആയില്ലേ? Okay, ma'am. Okay. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് on. On എവിടേക്കാ യൂസ് ചെയ്യാ? Days. ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ. ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. വേറെ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം? വേറെ എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? പറയൂ. വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എഴുതിക്കോളൂ. ഡേയ്സ്, ദിവസങ്ങൾ. ഇപ്പൊ സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അവിടെ നമുക്ക് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഡേയ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ്. ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് പറയില്ലേ, അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ 5th ജൂൺ, ജൂൺ 5th എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതൊക്കെ അവിടേക്ക് എന്താ ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദെൻ മൺഡേ മോർണിംഗ്, മൺഡേ മോർണിംഗ്, മൺഡേ മോർണിംഗ്, ട്യൂസ്ഡേ മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പൊ എന്താ മോർണിംഗിന് മുൻപ് എന്താ വന്നേ, മൺഡേ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഓൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാ. ഓക്കെ, എഴുതാ മൺഡേ മോർണിംഗ്. പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഡേയ്സ്, ദെൻ ഡേറ്റ്, ദെൻ മൺഡേ മോർണിംഗ്. ഓക്കെ. ദെൻ വെനസ്ഡേ ഈവനിങ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വെനസ്ഡേ ഈവനിങ്, മൺഡേ മോർണിംഗ്, വെനസ്ഡേ ഈവനിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അത് എഴുതാം. ദെൻ ബർത്ത്ഡേ, ബർത്ത്ഡേ, ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓൺ ഉപയോഗിക്കാം. ബർത്ത്ഡേ. നെക്സ്റ്റ് ഹോളിഡേ. ഓരോ ഹോളിഡേയ്സ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ഹോളിഡേ, ഹോളിഡേ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ലാർജ് വെഹിക്കിൾസ്. ലാർജ് വെഹിക്കിൾസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ സ്മോൾ വെഹിക്കിൾസിനെ പറഞ്ഞു, ഇത് ലാർജ് വെഹിക്കിൾസ്. അവിടെ നമുക്ക് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ലാർജ് വെഹിക്കിൾസ് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ സർഫേസ്, പ്രതലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാം. സർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോ ടേബിളിന്റെ സർഫേസ് അല്ലെ, ടേബിളിന് മുകളിൽ ഇപ്പൊ ചുമരിന്റെ ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ സർഫേസ് ആണെന്ന് പറയും. ഭിത്തി അല്ലെ, അവിടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺ ഉപയോഗിച്ചാ പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ സർഫേസിന് പറയുമ്പോഴും ഓൺ ഉപയോഗിച്ചാ പറയാം. അപ്പൊ എഴുതാം സർഫേസ്, സർഫേസ്. ദെൻ മീഡിയ. മീഡിയ പറയുമ്പോഴും ഓണാ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇന്നിന്റെ അവിടെ എന്താ ന്യൂസ് പേപ്പർ, ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഇവിടെ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ എഴുതിയത്? ഡേയ്സ്, ഡേറ്റ്, മൺഡേ മോർണിംഗ്, വെനസ്ഡേ ഈവനിങ്, ബർത്ത്ഡേ, ഹോളിഡേ, ലാർജ് വെഹിക്കിൾസ്, സർഫേസ്, മീഡിയ. ഓക്കെ, എഴുതിയോ എല്ലാവരും? യെസ്, കഴിഞ്ഞോ? എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു? രണ്ടുപേരും മാത്രം കഴിഞ്ഞോളൂ. കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും? കഴിഞ്ഞു. എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ? ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. യാ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. The teacher asked him, the teacher asked him, the teacher asked him to call his parents, to call his parents on Monday. The teacher asked him to call his parents on Monday. The teacher asked him to call his parents on Monday. ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ഡേ വന്നു അല്ലെ? മൺഡേ എന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഓൺ ആണ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ,
Then he washes his car on Sunday. He washes his car on Sunday. He washes, wash ചെയ്യുക, കഴുകുക. He washes his car on Sunday. Okay, അവിടെയും എന്താ Sunday അല്ലേ? Okay, next, I am on the bus. I am on the bus. അവിടെ in the bus യൂസ് ചെയ്യില്ല, on the bus ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണ്? ഇതൊരു ലാർജ് വെഹിക്കിൾ ആണ്. Okay, I am on the bus. ഞാൻ ബസ്സിലാണ്. In the bus പറയില്ല. Okay, അതിനർത്ഥം ബസ്സിന് മുകളിലാണെന്നല്ല. Okay, ബസ്സിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. I am on the train. I am on the train. അതും ഒരു ലാർജ് വെഹിക്കിൾ ആണ്. ഓക്കെ, I am on the train. I am on the plane. അങ്ങനെ ലാർജ് വെഹിക്കിൾ എല്ലാനും ഇവിടെ എന്താ ഓണാ വരാം. I am on the plane. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ലാർജ് വെഹിക്കിളിന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ നോക്കി, ഒരു സൈക്കിൾ ഒരാൾ പോണത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആള് സൈക്കിളിലാണ് പോകുന്നത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? പറയൂ. He going to in a cycle. എന്ന് പറയില്ല, അവിടെ ഓണേ പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അവിടെ മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യാസമില്ല. ഓക്കെ, I saw him on the bicycle. നോട്ട് ചെയ്യാ, on the bicycle. Yeah, I'm on the bicycle എന്ന് പറയാം. അപ്പം സൈക്കിൾ വന്നാല് ഓണേ പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലാർജ് വെഹിക്കിളിലെയും സൈക്കിളും ഓൺ ആണ് പറയാം. ഓക്കെ, I saw him on the bicycle. I saw him on the bicycle. Next, let's hang this picture. Let's hang, തൂക്കുക, hang, HANG, hang. Let's hang this picture on the wall. Let's hang the picture on the wall. എന്താ? ചുമലിൽ തൂക്കുക. ചുമലിൽ തൂക്കുക എന്നല്ലേ പറയാ? മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താ മിസ്? ഒന്നുകൂടി പറയോ? സൈക്കിളിന്റെ പറഞ്ഞു. Okay, I saw him on the bicycle. I saw, SAW, so kandu, SAW, saw him on the bicycle. I saw him on the bicycle. ഞാൻ അവനെ സൈക്കിൾ കണ്ടു. Okay, next one. Let's hang this picture on the wall. Let's hang this picture on the wall. Let's hang this picture on the wall. എന്താ? ചുമരിൽ ഈ പിക്ചർ തൂക്കാം അല്ലേ? ചുമരിന്റെ മുകളിൽ നിന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ചുമരിൽ തൂക്കണം എന്നല്ലേ പറയാ. അപ്പോഴെന്താ അവിടെ ഓൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതൊരു സർഫേസ് ആണ്, അതൊരു പ്രതലമാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താ ഓൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. She sat on the chair. She sat on the chair. She sat on the chair. അവൾ കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അവൾ കസേരയിൽ ഇരുന്നു. കസേരയുടെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ? കസേരയിൽ ഇരുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും അവിടെ എന്താ ഓണാ വരാം. ഓക്കെ, ഷി സാറ്റ് ഓൺ ദ ചെയർ. എഴുതി എല്ലാവരും? യെസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. റൈറ്റ് ദിസ് ഡൗൺ. Write this down on a piece of paper. Write this down. Write എഴുതുക. Write this down. Write this down on a
പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ. പേപ്പറിന് മുകളിൽ എഴുതുക അല്ലെ. പേപ്പറിന് ബുക്കിനുള്ളിൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അവിടെ പേപ്പറിന് മുകളിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, കൂടെ പറയും. write this down on a piece of paper. Write this down on a piece of paper. Write this down on a piece of paper. ഒരു കഷ്ണം പേപ്പറിന് മുകളിൽ എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്നെന്താ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ? ബുക്കിനുള്ളിൽ എഴുതുക എന്നാ പറഞ്ഞ അല്ലേ. അത് ബുക്കിനുള്ളിൽ, ഇത് പേപ്പറിന് മുകളിൽ എഴുതാനാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എഴുതിക്കോളൂ. He spilt തൂവുക. Spilt, he spilt, S-P-I-L-T, S-P-I-L-T, spilt, തൂവുക, തെറിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ചൊരിയുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതാണ് മീനിങ്. Spilt. He spilt some coffee on his shirt. അവിടെ ഒരിക്കലും in his shirt യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, on his shirt. ഒന്നുകൂടി പറയും മിസ്. He spilt, S-P-I-L-T, spilt some coffee. He spilt some coffee on his shirt. ഷർട്ട് മുകളിൽ എന്താണ്, കുറച്ച് കോഫിയുടെ അത് തെറിപ്പിച്ചു എന്നാ പറയാ, തൂവി. ഓക്കെ, അവിടെ ഇൻ ഹിസ് ഷർട്ട് പറയില്ല, ഓൺ ഹിസ് ഷർട്ടേ പറയൂ. ഓക്കെ, he spilled some coffee on his shirt. Okay, next one. My office on the 3rd floor. My office on the 3rd floor. 3rd ഫ്ലോറിന് മുകളിലാണ് അല്ലേ, 3rd ഫ്ലോറിലാണ്. My office is on the 3rd floor. My office is on the 3rd floor. എന്റെ ഓഫീസ് എന്താ, 3rd ഫ്ലോറിലാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 3rd ഫ്ലോർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഓൺ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, മൈ ഓഫീസ് ഈസ് ഓൺ ദി 3rd ഫ്ലോർ. ഓക്കെ, എന്താ, ഓൺ ആ വരിക. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ഓൺ ദ TV, ഓൺ ദ റേഡിയോ, ഓൺ ദ ഇന്റർനെറ്റ്. ഇതൊക്കെ എന്താ, മീഡിയ ആണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ, അതൊക്കെ മീഡിയ അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടേക്ക് എന്താ, ഓൺ ആ വരാ. അപ്പൊ ഓൺ ദ TV, ഓൺ ദ റേഡിയോ, ഓൺ ദ ഇന്റർനെറ്റ്, ഓൺ ദ BBC, ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ, എന്നൊക്കെ ഓൺ ആ വരാ. On the TV, on the radio, on the internet, on the social media എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ, on the BBC. ഇതൊക്കെ എന്താ, മീഡിയാസ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഓൾ എവിടേക്കാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ? Yes, clear, are clear? Okay, next one എഴുതൂ. അറ്റ് എവിടേക്കാ യൂസ് ചെയ്യാം? എഴുതിക്കോളൂ, അറ്റ്. പറയൂ, അറ്റ് എവിടേക്കാ യൂസ് ചെയ്യാം? ടൈമിന്റെ മുൻപില്. ടൈമിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? അറിയില്ല. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോളൂ. ടൈം, പ്ലേസ്. പ്ലേസ് എഴുതല്ലേ, ഞാൻ പറയാം. പ്ലേസ് എഴുതരുതേ, ടൈം എഴുതൂ. ടൈം. നൈറ്റ്, രാത്രി. അറ്റ് നൈറ്റ്, അറ്റ് നൂൺ, അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇതുപോലെ. നൈറ്റ്, നൂൺ, മിഡ് നൈറ്റ്. ഇതിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ എന്താ, അറ്റാ യൂസ് ചെയ്യാം. നൈറ്റ്, നൂൺ,
midnight. ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാക്ട് ടൈം പറയില്ലേ, 10 മണി 9 മണി അല്ലെ, അവിടേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അറ്റ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈം, നൈറ്റ്, നൂൺ, മിഡ് നൈറ്റ് അല്ലെ, അതൊക്കെ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാക്ട് പ്ലേസ് അല്ലെ, കൃത്യമായ സ്ഥലവും കൃത്യമായി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതും കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എന്താ അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എക്സാക്ട് പ്ലേസ്. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ആ എക്സാക്ട് പ്ലേസ്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് എന്താ പറയാ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും അല്ലെ, അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സിറ്റിയുടെ പേരായിരിക്കും പറയാ അല്ലെ, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. ഓക്കെ, അത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ എന്താ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ്, ആണോ? എല്ലാവരും വീട്ടിലല്ലേ? അതെ, അപ്പൊ അവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം, അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, കാരണം എക്സാക്ട് പ്ലേസ് ആണത് അല്ലേ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് പറയുന്നെങ്കിലോ അവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം, ഇന്ന യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടൈം, നൈറ്റ്, noon, midnight, specific point അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് പ്ലേസ്, ഇതൊക്കെ പറയാൻ എന്താണ് അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ മിസ്സേ? സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? കറക്റ്റ്, എക്സാക്ട് പ്ലേസ്, കറക്റ്റ് പ്ലേസ്, കൃത്യമായ സ്ഥലം, എക്സാക്ട് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. She always brushes her teeth at night. She always brushes her teeth at night. ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും എപ്പോഴും എന്താണ്, രാത്രിയാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. She always brushes her teeth at night. Next one. I always go to school at 10 a.m. I always go to school at 10 a.m. I always go to school at 10 a.m. കറക്റ്റ് അല്ലേ, എക്സാക്ട് ടൈം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ at യൂസ് ചെയ്യാം. I always go to school at 10 a.m. Okay, next one. I usually study at the library. I usually study at the library. I usually study at the library. എന്താണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞല്ലേ, എവിടെയാണ്, ലൈബ്രറിയിലാണ് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തേ. She was at home. She was at home. She was at home. Next example. Alex looked at his watch. Alex looked at his watch. Alex looked at his watch. അതെന്താണ്, ഒരു പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തല്ലേ, കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്തൊരു പറഞ്ഞാളെ വാച്ച് അല്ലെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. Alex looked at his watch. Then we are at the museum right now. We are at the museum right now. ഞങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാണുള്ളത്, മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ, ഒരു എക്സാക്ട് പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. We are at the museum right now. We are at the museum right now. Okay, next one.
She dropped me at the station. She dropped me at the station. She dropped me at the station. അവിടെയും ഒരു എക്സാക്ട് പ്ലേസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. She dropped me at the station. ഇപ്പൊ നമ്മൾ at the bus stop, at the restaurant ഒക്കെ പറയുമ്പോഴെന്താണ് at ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. At the bus stop, at the restaurant. Okay. at എവിടേക്കാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോ? മനസ്സിലായോ? Yeah. Okay, എഴുതിക്കോളൂ. എക്സാമ്പിൾ കുറച്ചുകൂടെ താഴെയായിട്ട് എഴുതണേ. ഇതിന്റെ കൂടെ എഴുതാണ്ട് കുറച്ച് മാറ്റി എഴുതാം. She sat at the table. 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 Next one. Cat, പൂച്ച. Cat sat on the table. Cat sat on the table. എഴുതിയോ? എഴുതി. എല്ലാവരും എഴുതിയോ? She sat at the table. Cat sat on the table. എഴുതി. എന്താ വ്യത്യാസം ഇവിടെ? പറയാവോ ആരെങ്കിലും? ഒന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്, മറ്റേതൊരു ജീവിയ. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് മീനിങ്? എന്തായിരിക്കും ഈ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ്? എന്തായിരിക്കും പറയൂ. ക്യാറ്റ് എവിടെ ഇരുന്നേ? ടേബിളിന് മുകളില്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവൾ എവിടെയായിരുന്നേ? ടേബിളിൽ അടുത്ത്. ടേബിളിനടുത്ത്. ഓക്കെ, വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവിടെ ടേബിളിനടുത്തിരുന്നു, ക്യാറ്റ് ടേബിളിന് മുകളിൽ ഇരുന്നു. അവിടെ രണ്ടിടത്തും അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തിരുന്നു, മുകളിൽ ഇരുന്നു. അടുത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മള് അറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. The teacher sat at the table എന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പൊ എന്താ? ടീച്ചർ ടേബിളിനടുത്ത് ഇരുന്നു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അറ്റും ഓണും മനസ്സിലായില്ലേ? Then അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. The teacher is in the school. The teacher is in the school. The teacher is in the school. എന്താണ്? ഓക്കെ. Then അടുത്ത എഴുതിക്കോളൂ. The parents are at the school. The parents are at the school. The parents are at the school. ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇവിടെ ടീച്ചർ സ്കൂളിലാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ത പേരൻസ് അത് ഒരു കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. എന്താണ്? ടീച്ചർ സ്കൂളിനുള്ളിലാണ് അല്ലെ? അകത്തായിരിക്കും ടീച്ചർ അല്ലെ? പാരന്റ്സോ സ്കൂളിലാണ്, അകത്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല, സ്കൂളിലുണ്ട് അല്ലെ? അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടീച്ചർ സ്കൂളിനുള്ളിലാണെന്ന് പറയാം, അകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അകത്തുണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട്. സ്കൂളിലാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്? അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ അറ്റും മിന്നും മനസ്സിലായില്ലേ യൂസ് ചെയ്തപ്പോ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് എഴുതിയേ, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിക്കോളൂ. I live dash an apartment.
I live dash an apartment. I live dash an apartment dash the 7th floor. Dash the 7th floor. I live dash an apartment dash the 7th floor. Answer പറയൂ. I live in an apartment on 7th floor. ശരിയാണോ? പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? ആരെങ്കിലും പറയൂ. കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ? At the 7th floor ആണ്. പറയൂ ശരിയാണോ? തെറ്റാണോ ശരിയാണോ? എന്താ വരാ? പറയൂ, ഒരാള് പറയൂ. ആർക്കെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആൻസർ പറയൂ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പോ? പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? ഐ ലിവ് ഇൻ ആൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൺ ദ 7th ഫ്ലോർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? എന്താണ് പിന്നെ പറയാത്തേ ഒന്നും? Yes. യാ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എഴുതിക്കോളൂ. I have an appointment. I have an appointment. I have an appointment dash Wednesday afternoon. I have an appointment dash Wednesday afternoon. I have an appointment dash Wednesday afternoon. Okay. Third one എഴുതിക്കോളൂ. Third one. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ. We are dash the lift. We are dash the lift. Lift. Okay. Dash the lift. Dash the moment. We are dash the lift. Dash the moment. എഴുതിയില്ലേ? അടുത്ത എഴുതിക്കോളൂ. There is nothing dash my hands. 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 Okay, അടുത്ത എഴുതിക്കോളൂ. Where will you be? Where will you be? Dash your birthday this year. Where will you be? Dash your birthday this year. Where will you be? Dash your birthday this year. Answer പറയാവോ? എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ? മിസ് ഒന്നും കൂടെ പറയും ലാസ്റ്റ്. Where will you be? Where എവിടെ? Where will you be? Dash your birthday this year. Where will you be? Will you be dash your birthday this year? എഴുതിയില്ല എല്ലാവരും? ആൻസർ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് വൺ ആൻസർ പറഞ്ഞേ. പറയാമോ? On Wednesday. Yeah, on Wednesday. Correct ആണ്. Next one. We are എവിടെയാണ്? Correct. In the lift. In lift. Yeah, we are in the lift at the moment. Okay, at the moment. ഈ moment ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ at യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, at the moment. Next one again. There is nothing. In my hand. Yeah, there is nothing. My hand. Okay, correct. Last one again. Last one answer ഏതാണ്? On. On your. Yeah, birthday വരുമ്പോ on ആയി. Ma'am, on Your birthday this year. Clear ആയില്ല അവർക്കും? Yes. ക്ലാസ് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നീതു, ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഡൗട്ട്? ക്ലിയർ ആണോ?
തീർന്നോ മാഡം ക്ലാസ്? ഞാനിപ്പോ കേറിയതേ ഉള്ളൂ. കേറിയതുള്ളൂ. ടൈമിൽ കേറണ്ടേ? അത് പണിക്ക് പോയേക്കായിരുന്നു. ഇപ്പത്തെ പണിക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കേറിയത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇവരോട് നോട്ട്സ് ചോദിക്കുക, അവർ തരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദി ക്ലാസ്. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മിസ്. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു.